دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ بعد میں ڈان کو سچ بتا کر اس کے قہر کا نشانہ بننے کا خطرہ مول لینے کی جرت کر سکے گا۔ بھیم گن اور زہریلے ناگینوں والی انگوٹھیاں میری پہچان کی واضح ترین نشانیاں تھیں۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اس موقع پر اپنے ان دونوں ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے باوجود میں ہر نشانی مٹانے اور چاوفان کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تیسرا آدمی میری رائفل کی گولی سے مرا تھا۔ اس کی لاش پولیس کے ہاتھ لگتی تو اس سے میرا کوئی راز افشا نہیں ہو سکتا تھا۔ جلنے والی ایک لاش کے ڈھانچے میں پائے جانے والے بھیم گن کے سوراخ کو بھی رائفل وغیرہ کی گولی کا کارنامہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ میرے اور راجن کے درمیان ہونے والے مکالمے سے اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ اس کا ٹکراؤ مجھ سے ہوا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ پولیس کو میرے نام سے آگاہ کرے گا۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ اپنی کہیں اور موجودگی کے عذر کے ساتھ یہ بتائے گا کہ اس کے 3 آدمی اچانک غائب ہو گئے۔ وہ کب اور کہاں گئے اس بارے میں وہ اپنی مکمل بے خبری ظاہر کرے گا۔ یہ بڑے مجرموں کا خاص وتیرہ ہوتا ہے کہ کسی تصادم میں سرخرو ہوتے ہیں تو سینہ ٹھونک کر اپنی مردانگی کی کتابیں کرتے ہیں۔ خاصیمت اٹھانا پڑے تو کوشش کرتے ہیں کہ مقابلے میں اپنی موجودگی کا ذکر سرے سے حذف کرتے ہیں۔ چاوفان، تم کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کچھ دیر کے گہرے سکوت کے بعد میں نے اسے چھیڑا۔ میرے دل میں چور تھا، اس لیے میں باتیں کر کے اسے ٹٹولنا چاہ رہا تھا کہ اس کے دل میں میری طرف سے کوئی کدورت تو نہیں تھی۔ ماسٹر، آج ہم نے ایک بڑی لڑائی جیتی ہے، مگر کلک اس بات کا ہے کہ چھوٹا راجن بچ کر نکل گیا۔ اس کی مغموم آواز ابھری۔ وہ بہت ذلت کے ساتھ بھاگا ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ اس کی گاڑی جل کر تباہ ہو گئی، وہ خود زخمی ہے۔ ذرا تصور کرو کہ وہ موتی محل سے اپنی گاڑی میں 3 محافظوں کے ساتھ نکلا تھا، اب زخمی حالت میں ٹک ٹک یا ٹیکسی کے ذریعے وہاں واپس لوٹے گا تو اپنے ملازموں کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا سکے گا۔ اوہ، تو تم نے اسے زخمی بھی کر ڈالا؟ چاوفان نے مسرت امیز حیرت سے کہا۔ تم نے فائرنگ کے ساتھ جو چیخ سنی وہ راجن ہی کی تھی، میں نے اسے بتایا، مگر میں تو اسے مرنے والے تیسرے آدمی کی چیخ سمجھا تھا۔ تم نے بھی میری غلط فہمی دور نہیں کی مائی ڈارلنگ۔ آج خاموشیوں کی رات ہے، ان دونوں کی طرح تیسرا بھی کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ اوہ، تو کیا تم ان تینوں کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے؟ قریب پہنچ جاتا تو آج راجن نکلنے نہ پاتا۔ میری رائفل کی گولی نے اس کا بھیجا اڑا دیا۔ میں نے اس کی لاش دیکھی تھی، اس کا آدھے سے زیادہ سر غائب تھا۔ خاموش موتوں کی ہیٹرک ہو گئی۔ چھوٹا راجن کو کہاں زخم آیا ہے؟ میں نے بس فائر کیا تھا، اس کا ساتھی مارا گیا اور وہ زخمی ہو کر چیخ اٹھا۔ زخم کہیں بھی آیا ہو، یہ بات طے ہے کہ وہ بھاگنے کے قابل تھا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ماسٹر، تم حیران کر دینے والی صلاحیتوں کے مالک ہو، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ تم دشمن کے خلاف میدان میں اترتے ہو تو کچھ نادیدہ قوتیں خاموشی سے تمہارا ساتھ دیتی رہتی ہیں۔ کہیں تمہارا ذہن جنوں اور بھوتوں کی طرف تو نہیں بھٹک رہا؟ میں نے اس کا مذاق کا اڑانے والے انداز میں کہا۔ جو نظر نہ آئے وہ وہی ہو سکتے ہیں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا۔ ایک آدھ آدمی کی بات ہوتی تو اسے اتفاق سمجھ کر درگزر کر دیا جا سکتا تھا۔ آج رات تم نے 3 جیتے جاگتے انسان مارے ہیں اور 3 نہایت خاموشی سے مر گئے۔ اسے کوئی باولا آدمی بھی اتفاق قرار نہیں دے گا، اس کے پیچھے یقیناً کچھ اور قوت کار فرما ہے۔ تم نے پھر 3 آدمیوں کو مارنے کا الزام میرے سر پر تھوپ دیا، میں نے تعدیبی لہجے میں کہا۔ میں تم سے طے کر چکا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک کو میں نے اور دوسرے کو تم نے مارا تھا، تیسرا میرا شکار تھا۔ ماسٹر، تم کو تمہارے خدا کی قسم ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت بدھا کا مندر لے چلو۔ وہ یکا مچل گیا۔ وہ زمرد میں ترشی ہوئی بدھا کی مورتی ہمارے لیے سب سے مقدس ارضی شے ہے۔ میں اس کے سامنے قسم کھا سکتا ہوں کہ آج میں نے کسی کو نہیں مارا۔ تم نے مجھے ایسا چکر دیا ہے کہ میں ڈان کی جرح سے بچنے کے لیے ایک کا خون اپنے سر لینے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ وہ ڈان کے سامنے سنائی جانے والی کہانی ہوگی، ہمیں آپس میں کھل کر بات کرنے کی آزادی ہے، مجھ سے میری یہ آزادی تو نہ چھینو۔ تم گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو، طے شدہ بات کو چھیڑو گے تو بحث لمبی ہو جائے گی، میں نے خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی ان دونوں کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ماسٹر، میں یہی بات کہہ رہا تھا، تم نے میرے الفاظ پکڑ لیے۔ وہ ملتجیانہ آواز میں بے بسی سے بولا۔ انہیں میں نے نہیں مارا، تم نے نہیں مارا، نادیدہ قوتوں نے مارا ہے، وہ تمہارا ساتھ دیتی ہیں، اس لیے ان دونوں کی موت کا سبب تم ہو۔ چلو، تمہارا دل رکھنے کے لیے میں یہ بات مان لیتا ہوں۔ میرا لہجہ نیم تلانا تھا۔ اب دوبارہ ان مرے ہوئے مردوں کا ذکر نہ نکالنا، انہیں بالکل بھول جاؤ۔ بھول جاؤں؟ وہ استدعائی انداز میں ہنسا۔ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں، مگر مرتے دم تک ان دونوں کو نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے سینکڑوں آدمیوں کو مرتے دیکھا ہے، دسیوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا ہے، ان میں سے کوئی یوں چپکے سے نہیں مرا جیسے وہ مر گئے ہیں۔ ہم نے ان کی لاشیں گاڑی میں نہ ڈالی ہوتی تو وہ جلنے سے بچ جاتی اور ان کے پوسٹ مارٹم سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا۔
अब ऐसा कोई इम्कान नहीं रहा। अब ये कह दो कि मैंने जानबूझकर दोनों लाशें राजन की गाड़ी में डाली और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत कार को आग लगा दी। मैंने इसकी बात पूरी होते ही तुर्शी से कहा, मैंने सारे सबूत मिटाने का बंदोबस्त कर दिया। हकीकत वही थी जो मैंने बयान की, लेकिन मेरा पैंतरा कुछ ऐसा था कि चौफान बुरी तरह खिसियाए हुए अंदाज में बोला, मास्टर तुम हर बात को इसकी इंतहा तक ले जाते हो। मेरा दिमाग खराब हुआ है जो मैं तुम पर ऐसा बेसरोपा इल्जाम लगाऊं। सब कुछ जरूरत के तहत किया गया था। छोटा राजन को फांसने के लिए मैदान साफ करना जरूरी था। इस वक्त हम दोनों में से किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि गाड़ी को आग लग जाएगी। बाज वाकयात ऐसे ही होते हैं कि इन्हें अपनी आंख से होता हुआ देखने के बावजूद इनकी सदाकत पर यकीन नहीं आता। मैंने कदर तवक्कुफ के बाद नासिहाना लहजा में कहना शुरू किया, आज की रात हमने जो कुछ देखा वो शायद इसी जुमरे में आता है। इनकी मौत को हुक्म खुदाबंदी समझकर भूलने की कोशिश करो। इनका मसला तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहा तो तुम डान के सामने घबरा कर कोई उल्टी सीधी बात कह बैठोगे। वो काया आदमी है, डांट टपट कर तुमसे सब उगलवा लेगा और तुम्हारी वजह से मैं इसके सामने झूठा पड़ जाऊंगा। मैं तो इस बारे में डान से बात ही नहीं करूंगा। तो उसे दो टोका अंदाज में पसपाई इख्तियार करते हुए कहा, तुम्हारे आने के बाद से वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता। तुम खुद उसे ये किस्सा सुना देना, मैं तुम्हारा कहा हुआ एक एक लफ्ज गौर से सुनूंगा। डान ने मुझसे कुछ कहा या पूछा तो मैं तुम्हारी कहानी की तायद करूंगा। वेरी गुड, मैंने उसकी हौसला अफजाई की। हम डान के वफादार हैं, इसे दगा नहीं दे रहे। इसकी नजरों में हमारी इज्जत और साख का बरकरार रहना जरूरी है। तुमने डान को राम कर लिया है, तुम्हारी साख पर आंच नहीं आ सकती। मुझे अपनी फिक्र थी, अब वो भी दूर होगी। हम एक जुबान रहे तो डान को इस बात की जरा भी परवाह नहीं होगी कि वो दोनों कैसे मरे। वैसे मैं हैरान हूं कि तुम्हें राजन के बाहर निकलने की सही खबर कहां से मिल गई। बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि एक जोरदार मुक्का मारकर चौफान की खोपड़ी पिचका दूं, जिसमें वो परेशान कुन सवालात जन्म ले रहे थे। वाकई का अहम सवाल था। मैं फौरी तौर पर यह अंदाजा नहीं लगा सका कि उसने जानबूझकर मेरी दुखती रग पर हाथ डाला था या वो सवाल मासूमाना अंदाज में उसके जहन में उभरा था। सबब कुछ भी रहा हो, वो सवाल सामने आ ही गया था तो उसका मुस्कित जवाब देना जरूरी था। मैंने अपनी इस्तरारी स्टाइल पर काबू पाते हुए बेपरवायाना अंदाज में कहा, तुम डान की सोहबत में रहकर मराक के मर्ज में मुब्तला हो गए हो। पहले यह फिक्र थी कि मुझे राजन की गाड़ी के लोगपोरी में मौजूदगी का कैसे इल्म हुआ। अब यह गम सता रहा है कि मोती महल से राजन के निकलने की खबर मुझे कैसे मिल गई। तो मेरे इस दलेर साथी को बार बार भूल चाहते हो जो मेरे साथ डान से मिल चुका है। वो अपने वतन लौटने की तैयारी कर रहा है। उसने मोती महल की तरफ से गुजरते हुए राजन की गाड़ी को सड़क पर से आते देखा और जरा सी देर में यह अंदाजा लगा लिया कि वो साहिल की तरफ जाएगा। उसने मुझे इतला दी और मैंने तुमसे राब्ता कर लिया। इसमें हैरान होने की क्या बात है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। चौफान ने सादगी से कहा, वो मुलाजमत पेशा आदमी है, मैं उसे इन झगड़ों में उलझाना नहीं चाहता। मैंने अपने लबो लहजा पर काबू रखते हुए जवाब दिया। राजन के सफर की समत का अंदाजा हो जाने के बाद मैंने उसे वहीं से वापस लौट जाने की हिदायत दे दी थी। मास्टर, मैं बार बार ये कहता हूँ और तुम बार बार यह बात साबित करते रहे हो कि तुम कमाल के आदमी हो और तुम्हारा साथ देने वाले भी कुछ कम नहीं है। क्या यह बात हैरान कुन नहीं है कि मैं और मेरे आदमी यहाँ के मकामी होते हुए भी आम वाकयात से बेखबर रहते हैं। तुमको हर बात की बर वक्त खबर मिल जाती है। उसका लहजा वाकई तहायुर सता था। यह सामने की बात है, मैंने बेरुखी से कहा। इसे समझने के लिए ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सर पर पैट पूंग की लड़कियां और लीच ऐसी बाजारी औरतें सवार रहती हैं। मेरा आदमी इन खराफात से दूर भागता है। खाए मास्टर, ये क्या कह दिया तुमने? उसने अपने सीने पर बायां हाथ मार के बेताबाना अंदाज में कहा, वो बाजारी होती तो तुम्हारा ये खादिम इसे 10 बार खरीद चुका होता। तुमसे बेमोल दोस्ती कर बैठी मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान बनी हुई है। तुम्हें ऐसी घटिया बातें करते हो जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने मुलामत अमेज लहजे में बेरुखी से कहा। मास्टर, ये जिंदगी की बुनियादी हकीकतें हैं। उसने हसरत से गहरा सांस लेकर कहा, हर मर्द इनसे दो चार रहता है। बिस्तर घने होते हैं, अपने मन की बात कभी जुबान पर नहीं लाते। मौका मिल जाए तो खलवत में अपना शराफत का कौल उतार कर वहशी बन जाते हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें अपना समझकर तुमसे अपने दिल की हर बात बेधड़क कह डालता हूँ। ऐसे मौके पर तुम मुझे गैर समझ लिया करो तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। इसका जवाब सुनकर मेरा लहजा तल्ख हो गया। तुम्हारी हद से बड़ी हुई अपनायत कभी कभी मेरे लिए सुहाने रूप बनकर रह जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, उसने बेअतबारी से कहा। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत अजीज रखते हो। मेरा दिल चाहा कि उसे खुलकर यह बता दूं कि जिंदगी में एक मरहला ऐसा आ जाता है जब इंसान अपनी अजीज तरीन हस्ती को अपने हाथों से जमीन में दफन कर देता है। वो जीते जी अपनी ठटाई से वो एहसास हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में चंद सानियों के लिए खामोशी तारी होगी। इस वक्त चौफान की जीप ऐसे इलाके से गुजर रही थी जहां हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में बल खाती हुई स्या सड़क के दोनों इतराफ में
तारीक और चटियल फेराना फैला हुआ था। इस मुजाफाती हिस्से में दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। मास्टर, मादाम से तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? कुछ देर के बाद वो अपनी जुबान की खारिज से मजबूर होकर सवाल कर बैठा। वो फिर तुम्हारे दिमाग में कलबला रही है? मैंने तुर्शी से कहा। ओह। उसके धाने से एक बेसाख्ता और तहय्युरज़दा आवाज बरामद हुई। फिर वो बोला, अच्छा मादाम को छोड़ो, ये बता दो कि मेरे हाथों फुमफाट की तुरगत कब बनी थी? अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब हो गई है तो किसी मुआलिज से रजू करो। ये बक बक करके तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो? मालूम होता है कि छोटा राजन के निकल जाने पर तुम्हारा मूड सख्त खराब है। वो सर हिलाते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोला, हरीफ मजबूत हो तो ऐसी ऊंच नीच होती रहती है। यही क्या कम है कि तुमने उसे जख्मी कर दिया? आज वो जख्मी हुआ है तो कल तुम्हारे हाथों मारा भी जाएगा। इतनी सी बात को दिल पर लेने की क्या जरूरत है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसका नाम चाउफान था। ज्यादा देर तक खामोश रहना उसकी सरिश्त के खिलाफ था। कदर तवील खामोशी की बात उसने खनकार कर कहा, मैं दरअसल तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि मादाम दोबारा तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। शायद उसने तुमसे छोटा राजन के बारे में कोई बात की थी। वो इस बारे में मजीद गुफ्तगू करना चाहती है। मैं इससे ली के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा था, मगर मुझे इस बात से खुशी हुई कि ली का तस्करा छेड़ने के चक्कर में उसने राजन को दोनों आदमियों की पुरस्कार मौत को यकायक फरामोश कर दिया था। वो मेरे लिए एक अच्छा शगुन था। मैंने उसे यह बताना जरूरी नहीं समझा कि ली ने मेरी खुद फरामोशी के दौरान में खुलकर अपनी उस ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि वो राजन को मुर्दा देखना चाहती थी। लेकिन मैंने उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया ताकि वो डान के सामने असल वाकयात को बिल्कुल भूल कर वही कुछ याद रखे जो हमारे दरमियान तय हुआ था। क्या? मेरे कान में डान की तहय्युरज़दा आवाज गूंजी। तुमने उसे जख्मी कर दिया? हाँ डान, मैंने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। मुझे सख्त अफसोस है कि मैं इस वक्त तुम्हें उसकी मौत की खुशखबरी नहीं सुना सका। दिल छोटा ना करो, डान की तशवीह आमेज आवाज उभरी। मौजूदा हालात में यह भी बड़ी खबर है। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कहां और कब हुआ। बार में रश है, शोरगुल में बात नहीं हो सकती। मैं 2 मिनट में ऊपर जाकर तुम्हें फोन करता हूं। लाइन बेजान हो गई। गजाला बोली, आपका लहजा इस कदर मुआज़त खाना क्यों था? आपने इसके 3 आदमियों को मौत की नींद सुलाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तुम इन मसलहतों को नहीं समझ सकती। मैंने उसे आंख मार के कहा। खबर सुनकर वो बेचैन हो गया। अब अपनी रहायशी मंजिल से फोन करेगा। मजा इसी में है कि मैं इंतजार से काम लेता रहूं और वो मेरे काम पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाता रहे। मैंने अंदाजा लगाया है कि वो खुद पसंद और नाशुक्र आदमी है। गजाला बोली, तो आपके कामों की तारीफ इसलिए करता है कि वो काम उसके खाते में जा रहे हैं। इनमें दूर दूर तक आपका कोई जिक्र नहीं आता, और चाउफान बेचारा तो किसी गिनती ही में नहीं है। गजाला खामोश तबाह जरूर थी, लेकिन इसके तजीज़िये बड़ी हद तक दुरुस्त थे। मुझे याद आया कि जब राजन ने मेरे हाथों व्हाइट हाक की तबाही पर अपने दुश्मन के तौर पर डैनी का नाम दिया तो डान तिलमिला उठा था। उसने बेचैन होकर कहा था कि इस बात की फौरी तरदीद होनी चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए गजाला की राय से 100% इत्तिफाक करते हुए समझाया कि डान की इस खुशफहमी में हमारी निजात शामिल थी। मैं किसी सूरत में खुलकर सामने नहीं आ सकता था। हम फर्जी नामों और जाली सफरी दस्तावेजात पर बैंकॉक में मुकीम थे। मेरे लिए इतना ही काफी था कि राजन मुझे अपने भारी जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार समझ रहा था। 2 मिनट से भी कलील वक्फे के बाद डान का फोन आ गया। राजन के जख्मी होने की खबर उसके लिए इतनी अहम थी कि वो सेलर्स बार के धंधे को अपने मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़कर मुझसे बात करने के लिए ऊपर आ गया था। जब मैंने डान को यह बताया कि हमने राजन को जख्मी करने के साथ उसके 3 आदमी भी बैंकॉक के साहिल पर मौत की नींद सुला दिए, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझसे इस वाक़े की पूरी तफसील सुनने की ख्वाहिश जाहिर की और मैंने वाक़यात दोहराना शुरू कर दिए। इस तफसील में सब कुछ सच था। मैंने बस जहरीली अंगूठी और बीम गन के इस्तेमाल का जिक्र हज़फ करके इन दोनों मुसल्लह मुहाफ़िज़ों में से एक के कत्ल का सेहरा चाउफान के सर बांध दिया। एक मुहाफ़िज़ के फर्जी कत्ल के सिवाय इस मार्के में चाउफान का कोई किरदार नहीं था। इसे मैंने दानिस्ता सड़क की तरफ आंक दिया था। डान को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बकिया 2 आदमी मेरे हाथों मारे गए और राजन को भी मेरी चलाई हुई गोली ने चाटा था। अली, मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम मेरा दवाला निकालने का इरादा लेकर बैंकॉक आए हो। पूरी कहानी सुनने के बाद डान ने खंबीर आवाज में वो फिक्र अदा करके मुझे परेशान कर दिया। डान, मैं तुम्हारा बुरा चाहने वालों के खून का प्यासा हूँ। मेरे बारे में तुम ऐसी मनफी बात क्यों सोच रहे हो? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। डान अचानक खौफनाक आवाज में हंस पड़ा। उसकी हंसी से भी दरिंदगी और सफाकी झलक रही थी। वो बोला, तुम्हारे काम अनोखे हैं। दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे कदमों में अपनी तिजोरी खाली कर दूं। तुम मेरी इज्जत और साख के सच्चे मुहाफिज हो। तुमने ये कहकर मेरा दिल बढ़ा दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, परसों ही तुम मुझे 1 लाख बात का बड़ा इनाम दे चुके हो।
وہ رقم کافی دنوں تک میرا ساتھ دے گی. میری جیب خالی ہوگی تو میں خود تم سے کچھ مانگ لوں گا. تم عیبوں سے بچے ہوئے ہو اس لیے وہ رقم باقی ہے. شراب نہیں پیتے. میرا اندازہ ایک عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہوگے نہ جوا کھیلتے ہوگے. میں نے چاؤفان کے لیے بھی 50,000 دیے تھے. مجھے یقین ہے کہ اس نے وہ رقم جوئے میں ہار دی ہوگی یا عورتوں پر لوٹا دی ہوگی. ڈان کا لہجہ کسی حد تک تجسس سمیز تھا. مجھے شبہ ہوا کہ وہ براہ راست سوال کیے بغیر میری زبان سے چاؤفان کی ذاتی مصروفیات کا ذکر سننا چاہ رہا تھا. تم جہاں دیدہ آدمی ہو اپنے آدمیوں کو خوب پہچانتے ہو. میں نے محتاط الفاظ میں جواب دیا. میرا اور اس کا کام کی حد تک ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد وہ شہر میں کیا کرتا پھرتا ہے اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں. تم بات کرنے کے فن میں بھی یکتا ہو. وہ بے ساختہ بولا. خود انجان بن گئے اور میری مردم شناسی کا حوالہ دے کر میرے اندازے کی تائید بھی کر ڈالی. چاؤفان خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے ڈان کی تعریف و توصیف سے کوئی غرض نہیں تھی. پھر بھی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں ابتدا سے صرف اس امر کے لیے کوشاں تھا کہ ڈان کو میری اصلیت پر کوئی شبہ نہ ہو. وہ مجھے علی احمد سمجھتا رہے اور میں اسے جو کچھ بتاؤں وہ اس پر اعتبار کر لے. میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس وقت تک میری وہ کوششیں میری توقع سے زیادہ کامیاب تھیں. راجن کا زخمی ہو جانے کی ہم دونوں کو خوشی تھی لیکن دلوں میں یہ آرزو مچل رہی تھی کہ اس فتنے کا جلد از جلد خاتمہ ہو. امید افزا فکروں کے تبادلے کے ساتھ ہماری وہ گفتگو ختم ہو گئی. آپ کو طارق سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. کچھ دیر بعد غزالہ نے پرخیال انداز میں مشورہ دیا. اس نے آپ کو راجن کی نقل و حرکت کی بر وقت خبر دے کر یہ سنہرا موقع فراہم کیا تھا. اس کی بات درست تھی. بینکاک میں ڈان اور چاؤفان کے ساتھ میرے مراسم بہت نازک تھے. میں نے ہیلو بہانوں اور فرضی کہانیوں کے سہارے ان کو شیشے میں اتارا ہوا تھا. مکر و فریب کے سہارے قائم کیا ہوا وہ رشتہ میری کسی بھی غلطی کے نتیجے میں چشمے زدن میں ختم ہو سکتا تھا. بے یقینی کی اس فضا میں مجھے ہر لمحے چاروں کھوٹ چوکس رہنا پڑ رہا تھا. اس ماحول میں پہلے اسد میرا حقیقی ہمدرد اور مددگار تھا. اس کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ میری ذہنی ہم آہنگی ہوتی چلی گئی تھی. جلال کی یقین دہانی کے باوجود مجھے شبہ تھا کہ اسد کو محض روٹین کے طور پر پاکستان نہیں بلایا گیا بلکہ اسے اس بنا پر بینکاک سے واپس بلایا گیا تھا کہ اس نے میری ہدایت کے زیر اثر سوبراج کی ہلاکت کی اہم ترین خبر اپنے محکمے کے بڑے افسران سے پوشیدہ رکھی تھی. یہ اور بات تھی کہ اس مرحلے پر اسد کی بینکاک سے واپسی اس کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی. مجھ تک رسائی کے لیے راجن نے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی تھی. اس کی طرف سے متوقع تعاون نہ ملنے کی صورت میں وہ اسے کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا. اسد کے چلے جانے کے بعد طارق نے اس کی جگہ لی تھی. اسے بینکاک میں قدم رکھتے ہی اپنی ہوش مندی اور فرض شناسی کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بڑوں کو بہت تیزی کے ساتھ وائٹ ہاک کی تباہی کی خبر پہنچائی اور اسی طرح مجھے بروقت راجن کے محو سفر ہونے کی اطلاع دی. بینکاک کی غیر یقینی اور خون اشام فضا میں وہ میرا اکلوتا سہارا تھا. میں نے فون پر رابطہ کر کے تشکر کا اظہار کیا تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ تازہ ترین صورتحال سے پوری طرح باخبر تھا. مجھے راجن کی پوزیشن کی اطلاع دینے کے بعد اس نے میری ہدایت کے مطابق اس کے تعاقب کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا لیکن مڑ کر گھر کی راہ بھی نہیں لی تھی. وہ واپس موتی محل کے علاقے میں جا پہنچا. اسے یقین تھا کہ بندرگاہ کے علاقے میں جو کچھ ہونا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوگا. کسی نتیجے کا انتظار کرنے کے لیے اسے اپنی پوری رات برباد نہیں کرنا ہوگی. اس نے راجن کو اپنے 3 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ساحلی علاقے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. ان چاروں کے مقابلے میں مجھے تنہا تصور کر رہا تھا. اسے یقین تھا کہ تصادم کا نتیجہ جو کچھ بھی ہو اس کی خبر بہت تیزی سے موتی محل پہنچے گی. طارق کی وہ حکمت عملی کامیاب رہی. وہ موتی محل کے داخلی پھاٹک کے قرب و چوار میں منڈلا رہا تھا کہ رات 12 بجے کے قریب ایک ٹیکسی بہت برق رفتاری کے ساتھ سڑک پر نمودار ہوئی اور موتی محل کے بند پھاٹک کے سامنے جا رکی. ٹیکسی کی رفتار دیکھتے ہی طارق چوکنا ہو گیا.